Le sta d'incanto, non è vero? Glielo regalo, signora. 라리파입니다. 잠을 자고 있던 프란체스카는 한 통의 전화를 받고 급하게 나가게 됩니다. 도착한 곳엔 한눈에 봐도 굉장히 큰 교통사고가 발생한 듯 보였는데 수많은 경찰들과 구급대원들이 사건 현장을 수습하고 있었죠. Ecco giudice. Avvocato. La signora Basili. 그 사고로 인해 그녀의 남편은 목숨을 잃고 말았고 혼자 남겨진 그녀는 남편의 시신을 확인해야 한다기에 힘든 발걸음을 옮기고 있었습니다. Prego. Scusi signora. È questo suo marito? 그녀는 남편이 맞다는 말을 차마 하지 못한 채 한참을 바라보더니 그곳을 나오게 되는데요. 그녀는 너무나도 아름다웠기에 남편의 친구들마저 그녀의 가슴코를 훔쳐보며 그녀를 원하는 남자들이 굉장히 많았죠. Sei sicura di voler restare qui? Di non voler tornare su? 그녀의 아버지는 혼자서 아이까지 키우려면 힘들 것 같은데 자신과 함께 지내는 게 어떠냐고 물어보지만 그녀는 잘 이겨내겠다고 합니다. Ti ricordi che Maurizio si era gettato anima e corpo in quell'impresa del Porto d'Orisa? 죽은 남편은 동네에서 부자로 소문난 사업가였는데 남편 회사의 변호사에게 찾아가 재산이 얼마나 있는지 알아보자 Naturalmente questi debiti ricadono. 재산은커녕 막대한 빚이 상속자에게 상속됐다며 그 빚을 그녀와 딸이 전부 갚아야 한다는데요. 그녀는 보장이 큰 보험에 들었었다며 대수롭지 않게 생각했지만 변호사는 교통사고에 대한 보장은 전혀 없다고 이미 확인했다고 하죠. Quella vale un sacco di soldi. E quando avrò finito di pagare i debiti ce ne resteranno un po' per vivere, a me giù. 하지만 그마저도 여의치 않았는데 남편의 사업이 몇 달 전부터 엄청난 손실을 보고 있었던 터라 집도 이미 저당이 잡혀있다고 하는데 Venderò la barca, la mia macchina. Non credo che basti. Ma che altro diavolo mi possono portar via? 집으로 온 그녀는 가정부 아줌마에게 월급 줄 돈이 없으니 그만 나오셔도 된다고 했는데 평소에 인간적으로 잘 대했던 건지 아줌마는 여기가 편하다며 오히려 모은 돈이 있으니 필요하면 빌려주겠다고 합니다. 항상 긍정적으로 살아왔던 그녀는 사랑하는 딸을 위해서라도 어떻게든 재기하기 위해 일자리를 찾으려 평소에 다니던 명품샵으로 찾아가는데요. Grazie. C'è la signora Christine? Sì, la signora è in ufficio, prego. Ciao Christine. Ciao Francesca. Ma dai, figurati. 다행히도 흔쾌히 그녀에게 일자리를 제공했고 그녀 역시 열심히 근무하겠다는 마음가짐으로 직원들과 인사를 나누고 바로 근무를 시작하게 되죠. Maria? Piacere. Lucia? Piacere. 때마침 그녀의 절친 두 명이 쇼핑을 하기 위해 매장으로 방문하게 되고 Ciao Serena. Carla. 친구들은 깜짝 놀라면서 언제부터 시작했냐며 이렇게까지 해야 하냐고 했고 방법이 없다고 하고는 더 친절하게 어떤 물건을 보러 왔냐며 응대를 하게 됩니다. Io veramente avevo visto una mantella verdissima. Te la prendo subito. Dovrebbe essere giusto la tua taglia. 열심히 근무를 하고 있던 그때 사장이 출근을 해 그녀에게 향하는데 Soddisfatto della tua nuova commessa? Perfetta. Cristina è stata molto gentile con me. 갑자기 그녀의 몸을 만지고 가까이 다가가자 지나가던 매니저는 뭐 하는 거냐고 화를 냈고 그녀에게 사장 대신 사과를 하게 되죠. 앞으로 저 남자를 마주치지 않을 수는 없었기에 어쩔 수 없이 그만두게 되었고 집으로 가 팔 수 있는 물건들부터 팔기 시작하는데요. Assegno circolare come mi ha chiesto. Ha fatto un buon affare, signor Gatto. L'abbiamo fatto tutti e due, signora. Arrivederla. 남아있는 보석들과 옷, 모피 전부 다 팔 계획이니 많은 사람들이 올 수 있게 소문을 내서 최대한 많이 모아달라고 합니다. Anche lo zibellino? Sì. Che peccato, c'eri così affezionato. 상황이 안 좋아서 어쩔 수 없다고 했고 계획한 그날 다행히도 많은 사람들이 그녀의 물건을 사러 몰려들었죠. Buonasera. Signora, quanto tempo? Come stai Ciao. bene? Sto zibellino è un sogno. 그녀의 예쁜 얼굴과 몸매 덕분인지 많은 여성들이 있었고 Ma ce l'ho indosso, signora. Perché le dispiace? Venga. Venga con me. Le sta d'incanto, non è vero? 남편의 친구였던 이 남자는 그녀에게 도움을 주고 싶다면서 아내와 아이들이 있는데도 외롭다며 그녀의 육체를 원하는데요. Io non voglio l'avventura di una notte. 남자는 생활비 전부와 딸의 교육 비용 등 모든 것들을 풍족하게 지원해 줄 수 있다고 하죠. Francesca, io lo so, lei è una donna molto bella. 또 다른 남편 친구에게 연락이 와 같이 식사를 하자고 하고는 대뜸 깜짝 선물을 합니다. È bellissima. Lei merita tutte le cose più belle. Penso proprio che noi ci intenderemo. Commendatore desiderato al telefono. Mi scusi un attimo, Francesca. Prego. 잠시 혼자 있게 돼 남자의 사진을 보려 액자를 든 순간 뒤에 있던 틀니를 보게 돼 너무 놀란 나머지 그대로 도망쳐 버리는데 Ma proprio dentro il bicchiere? Sì! No, giusto dentro. 친구들과 수다를 떨며 스트레스를 풀고 있었는데 잠시 애들을 재우려 거실로 나가게 되었고
자신이 가장 아끼던 모피 코트를 친구의 옷장에서 보게 돼 다른 사람에게 팔았는데 어떻게 된 거냐고 물었죠. Quando l'hai venduto tu? 그 당시에 모피 코트를 사갔던 그 여자는 친구가 섭외를 했던 사람이었고 그 모피를 잘라서 두 벌로 만들었다고 합니다. Sono venuto appena ho potuto. 모피 코트를 사간 그 친구의 남편을 몰래 집으로 불렀고 Francesca, che hai? Niente. 남편 없이 혼자 지내다 보니 너무나 외로워서 도저히 참을 수 없다고 하는데요. 그렇게 그녀와 남자는 뜨거운 시간을 갖게 되었고 남자는 오래전부터 당신을 사랑해 왔다고 하더니 당신을 위해서라면 뭐든지 할 수 있다고 하는데 Restituiscimi il mio gibellino allora. Come hai detto? 남자는 그걸 어떻게 다시 뺏어올 수 있냐고 하자 꼭 그게 아니더라도 괜찮다며 새 옷을 사줘도 된다고 하죠. 너무나 고가였기 때문에 말도 안 된다며 화를 냈고 Ti do tempo fino a domani pomeriggio. Poi tutta la città saprà tutto. E tu non vuoi tutto questo, vero? 다음 날이 돼 뭔가 배송이 왔다며 아주머니가 부르셨는데 Firmare per cosa? Per dare una pelliccia. Scusa un momento, prego. Buongiorno. Buongiorno. Esco un attimo. Mi aspetti qui? 친구는 볼 일이 있다면서 자기도 이제 나가야 한다고 했고 그녀는 알겠다고 하더니 급히 어디론가 향하는데요. 새 옷을 그대로 팔기 위해 모피 매장으로 향한 것이었고 그 돈으로 밀려있던 학비와 중고차를 구매하게 됩니다. Sì? C'è la signora Carla di là. 그녀에게 모피를 사준 사실을 알게 된 친구는 모피를 받으러 왔다며 당장 내놓으라고 했고 미안하지만 이미 팔았다고 얘기하죠. Non mi è rimasto niente, mi dispiace. 넌 전혀 미안해하고 있지 않는 것 같다고 하고는 네 남편에게 다른 여자가 있었던 사실을 알고 있냐고 했고 사고 난 그날도 그 여자와 있다가 돌아온 길이었다고 하는데요. 도저히 믿고 싶지 않았지만 친구가 알려준 그 여자에게 달려가 직접 물어보게 되었고 그렇게 확인을 하고 나서야 그 사실을 받아들이게 됩니다. Una riffa. Ma in che senso? 배신감에 차오른 그녀는 한 가지 계획을 생각해내는데 Il mio unico capitale ce l'ho fra le gambe ed è un capitale che si logora in fretta, perciò se devo vendere... 10만 불을 지불하면 이 복권에 당첨될 자격이 주어지며 4년간 자신과 연애를 할 수 있다고 하고는 딱 20명만 참여할 수 있게 제안해 부자들을 모아달라고 하죠. Che però finiscono a te. In cambio dei miei servizi. E farò tutto quello che la migliore delle amanti... L'ha trovato perfetto, inattaccabile. Ho provveduto a far circolare la voce con molta attenzione, naturalmente. 그녀의 엄청난 미모 덕분에 많은 부자들이 호기심을 가졌고 파티를 열어 직접 얼굴을 보여주며 흥미를 유발시킨 덕분에 벌써 계약금을 지불하기 시작하는데요. Sì, vuole entrare anche lui. No, preferisce restare anonimo. Ha posto solo una... 빠른 시일 내에 사람들을 모아야 했기에 그녀 역시 가만히 기다리는 것이 아닌 고객들을 직접 만나면서 자신을 홍보했고 Sì. Allora mi consideri fin da adesso nel numero dei suoi giocatori? Buongiorno, sto aspettando il signor Neri. Sono io, buongiorno. 입소문이 빠르게 퍼지면서 여러 업종에 종사하던 부자들이 연락을 해 그녀는 어디든 가리지 않고 찾아가며 인사하기 바빴죠. 하루하루 바쁜 나날을 보내고 있던 그때 어떤 남자와 경미한 접촉사고가 발생하게 되었고 Ehi, si svegli! 왜 갑자기 차에 뛰어든 거냐고 묻자 남자는 당신의 차가 망가졌냐는 어이없는 말을 하는데 Ci vieni spesso qui? Qualche volta. 그렇게 우연히 만나게 된 둘은 같이 데이트도 했고 그동안 외로웠던 그녀는 급속도로 남자에게 빠지게 되는데요. Io sono arrivata, ciao. Aspetta, ti devo dire una cosa. Io ti amo. Ci vediamo stasera, sì? Ti ho detto di no. Allora quando? Telefonami. Ma non ho il tuo numero. Allora ti telefono io. 둘은 다음 날에도 데이트를 하게 되었고 작별 인사를 하고 집에 들어가려 했지만 서로의 마음을 알기에 뜨거운 밤을 보내게 되죠. In contanti l'ha pagata. In contanti. 마지막 한 명까지 모두 채우게 되었지만 갑작스럽게 사랑에 빠진 그녀는 굉장히 혼란스러워합니다. 어떻게 해야 할지 한참을 고민하게 된 그녀는 남자와 헤어질 마음을 먹고 마지막으로 뜨거운 시간을 보낸 뒤 아침이 돼 서둘러 집으로 향하려 하는데 Ehi, quanta fretta. Non ci rivedremo più. Credo proprio di no. Nemmeno fra 4 anni.
Da quanto tempo lo sapevi? 뜻밖에도 남자는 추첨 사실을 전부 알고 있었고 알고 있으면서도 만났으니 이해해 줄 거라고 믿으며 당신이 받아준다면 모든 걸 포기하겠다고 고백하게 되는데요. Cioè, voglio dire che sarebbe stupido da parte nostra. Si può trovare un modo. Vederci di nascosto. 남자의 목적은 처음부터 돈이었다는 사실을 알게 돼 또 한 번 남자에게 큰 실망을 하게 됩니다. Povero Antonio. Anche questo documento? Sì, certo. 그녀와 함께 준비하던 변호사 사무실에 검사가 들이닥쳤고 누군가의 제보로 수사가 시작됐다고 하며 매춘을 추첨한다는 건 불법이라며 조사를 받으러 오라고 하죠. Ma dico, i nomi della lista, lei... Mi sono tremati i polsi, ma purtroppo l'esposto c'è. 어쩔 수 없이 그녀는 검사의 사무실로 가 조사를 받게 되는데 Vuole accomodarsi? Bene. Lei è a conoscenza dell'esistenza di una riffa? 자신은 자선 모금을 하고 있는데 무슨 복권이냐고 하며 남편의 친구들이 너무 착한 사람들이라 불쌍한 우리 모녀를 위해 도움을 준 것이라고 하는데요. Vuole spiegarmi lo scopo di questa riffa? Garantire a me e mia figlia un'esistenza dignitosa. Perché tanta segretezza? 단지 돈이 없는 게 창피해서 숨긴 것 뿐이라고 하죠. Allora, fin qui... 다행히 사건은 그렇게 마무리되었고 복권에 참여했던 많은 사람들은 법적인 처벌을 받지 않은 것만으로도 다행이라고 생각하며 돌려받을 생각조차 하지 못하게 됐죠. Vedo la vedova. Tutti ci ha fregato. Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci. Allora, buon viaggio. Signora, signora! Lei ha idea di chi possa aver presentato quell'esposto? 오늘 소개해드린 영화는 1993년 개봉한 프란체스코 로바디오 감독님의 라리파입니다. 제가 편집을 하면서도 너무 이상한 장면들이나 앞뒤 맥락이 전혀 안 맞는 장면들이 있어서 이해하기 힘든 부분이 많았는데요. 개인적으로 워낙에 모니카 벨루치님의 팬이기도 하고 너무 아름다우셔서 그냥 눈정화 한다는 생각으로 팬심으로 끝까지 봤던 것 같습니다. 항상 느꼈던 게 맡으시는 배역이 너무 비슷한 것 같아서 그 부분이 조금 아쉬웠고 확실히 93년도 작품이라 음향 쪽이 많이 촌스럽고 부자연스러워서 굳이 찾아가면서까지 보실 만한 영화는 아닌 것 같습니다. 오늘 소개해드린 영화는 라리파였고요. 지금까지 후구였습니다. 끝까지 시청해주셔서 정말 감사합니다.